Good afternoon, all of you. Let me start. Hello. आवाज येतोय? Yes, sir. Okay. Yes, so sir. Let me start. In the morning lecture, we are start with the parametric equation. Yesterday, we have seen the theory behind this parametric equation. Today, we see the example on this parametric equation. I think we have solved 4 example on this parametric equation. Curve contains this called as cycloid. This curve is called as cycloid. Either its curve is like this. Okay. So here is a tangent. Here is a tangent. Then, or somewhat the curve is like this. Okay, these are the tangent. So these are the tangent. Okay. Or sometimes the curve is like this. Is passing through this one. Okay. अशा पद्धतीने कर्व आहे किंवा दुसरा टँजंट इथून. या 4 प्रकारेच कर्व आहे. बरोबर आहे? 1 2 3 4 हे 4 कर्व आपण पाहिलेले आहेत. Okay. Now we see the next example, fifth one, last example. Okay. Any problem in that 4 example? Any problem in that 4 example? No, sir. Okay. So we just see the fifth one example. Trace the curve x by a bracket raised to 2 by 3 plus y by b bracket raised to 2 by 3 is equal to 1. X by a bracket raised to 2 by 3 plus y by b bracket raised to 2 by 3 is equal to 1. Okay. So what does this look like? Initially, what does this look like? हे कसा लुक करतो रे? जर आपल्याकडे असा जर कर्व असता, कसा असता? x by a bracket square plus y by b bracket square is equal to 1. हे इक्वेशन कशात झालं रे? हॅलो, हे इक्वेशन कशात झालं? हॅलो, इलिप्सचं इक्वेशन झालं. बरोबर आहे. आणि हे इक्वेशनचं इलिप्सचं इक्वेशन कसं झालं? हा जो पॉइंट आहे इथून इथून असा कर्व गेला. बरोबर आहे. जस्ट स्माइल. मग सर्कलला थोडंसं दाबायचं. हे ऍक्च्युली खूपच झालं आहे. स्माइल फक्त ह्या शेवटी कसं असणार आहे? असं असणार आहे. दिस इज द इलिप्स. So same concept here, x by a bracket raised to 2 by 3. म्हणजे ह्याला थोडंसं फाकवायचं. ब्रॅकेट रेस्ड टू 2 by 3 ला ह्याचे परत पार्टिशन केले. म्हणजे हा जो पॉइंट इथून जातो तो इथे कुठे जाणार किंवा खाली कुठे जाणार. हा जो पॉइंट आहे तो इकडे कुठे जाणार किंवा इकडे कुठे जाणार. म्हणजे ह्याला काय आला? थोडंसं फाकवायचं. म्हणजे हा अशा प्रकारे जाणार. पहा, म्हणजे हा पॉइंट इथे जाणार. बरोबर आहे. हा पॉइंट इथे जाणार. म्हणजे हा पॉइंट फक्त फाकवत जायचं. म्हणजे वरती जाणार. So this is look like somewhat this curve. Okay. So we have check this curve actually first of all. This is nothing but an equation of ellipse. Somewhat look like an equation of ellipse. But we need to study the parametric equation. We solve this equation by using Cartesian equation also, Cartesian curve also. हे पहिला टाइप आहे. त्यानुसार पण सॉल्व करू शकतो. जे आपल्याला उद्या शिकायचं आहे. Okay. So we solve this equation by using a parametric equation. So this curve is called
एस्ट्रॉइड और स्टार शेप कर्व. आता मी तुम्हाला नाव का लिहून देतो ते सांगतो. तुम्हाला एमसीक्यू ला विचारतात ते. बाबा दिलेलं इक्वेशन आहे, इक्वेशनचं इमेज कशी आहे, की इक्वेशनचं कर्व काय आहे, त्याला काय म्हणतात, सायक्लॉइड और कार्डॉइड और एस्ट्रॉइड और लेमनिस्केट और रोज or what it may be. Okay, this type of. So now we find first of all parametric equation. So its parametric equation is solution x by a bracket is to 2 by 3 plus y by b bracket is to 2 by 3 is equal to 1. So its parametric equation is parametric equation is. मग हे कशासारखं दिसतं म्हणजे पॅरामेट्रिक इक्वेशन काय असतील रे? हॅलो, its parametric equation is काय येणार पॅरामेट्रिक इक्वेशन? Yes. What is parametric equation? Its parametric equation is हे सांगता येतं कोणाला? x ची व्हॅल्यू अशी पुट करा आणि y ची व्हॅल्यू अशी पुट करा जेणेकरून LHS इक्वल टू RHS आलं पाहिजे. येस, काय पुट करणार? आता x इक्वल टू a क्यूब पुट केलं, y इक्वल टू b क्यूब पुट केलं, किंवा x इक्वल टू a पुट केलं, y इक्वल टू b पुट केलं तरी चालेल. पण इन टर्म्स ऑफ सम थीटा पुट करायचं, इन टर्म्स ऑफ सम t पुट करायचं, f ऑफ t पुट करायचं. सो व्हॉट यू पुट x इक्वल टू A sin theta. ओके, व्हेरी गुड. सो x इक्वल टू काय म्हटलं तुम्ही? A sin theta. सर cos theta पण चालेल ना? हा, कॉस थिटा पण चालेल, नो प्रॉब्लेम. मोस्टली आपण x इक्वल टू कॉस थिटा पुट करतो ना, आणि y इक्वल टू व्हॉट? साइन थिटा. सो यू जस्ट पुट दॅट x इक्वल टू साइन t, a sin t, सॉरी a cos t ना, x इक्वल टू a, व्हेरी गुड, and y इक्वल टू b sin t. होईल का रे हे पुट करून? हे पुट करून तुमचं इक्वेशन सॅटिस्फाय होतंय का? सर कॉस क्यूब साइन क्यूब पुट करायला लागेल. cos cube sin cube is we have put that cos cube t and sin cube t. Okay, I think when you start the parametric equation theory of this parametric equation, at the time we have discussed this type of example. It's just what is the parametric equation, all these things, how that equation occur. Okay, so just we put x and y equal to that equation, we got the same. Now we trace the curve for this equation, x equal to a cos cube t and y equal to a b sin cube. याच्यासाठी आपण ट्रेस करणार आहे. So first of all, we check the symmetry. When you put the t equal to minus t, x equal to t equal to minus t put केला. So what do you get the equation? A cos cube t as it is, because the cos of minus theta is cos theta. And what about the y? Sin of minus sin cube. Means first function is even, second function is odd. First function is even and second function is odd. And it is symmetric about x-axis. Okay, it is symmetric about x-axis. Then alternative way is also there. Symmetric about y-axis तो तुम्हाला दिलेलं नाहीये. If we replace
t equal to pi minus t. T equal to pi minus t. So x equal to a cos cube t, a cos pi minus t, and y equal to b sin cube pi minus t. So we got the equation x equal to a cos cube t and y equal to b sin cube t. But we got that pi minus t. What is the pi minus t? What is pi minus t? If the equation change, that is a minus sign. That is the minus sign. So equation first is odd and second is even. If equation first is odd and second is even. Okay. Just wait. Just wait. I will put that the theory behind this. If the equation replacing that t and pi minus t. So आहे का कुठे जागा write down? Write down. Yes. On replacing कुठेतरी वरती लिहा, कुठेतरी लिहा. If on replacing कुठे तुम्हाला जसं कळेल तसं सिमेट्री मध्ये pi symmetry about y axis. On replacing t by pi minus t. On replacing t by pi minus t. Replacing t by pi minus t. X change to sign. X change to sign. X change to sign. And y remains unchanged. X change to sign and y remains unchanged. Then the curve is symmetric about y-axis. Then the curve is symmetric about y-axis. काय लिहिलं? Hello. If we are on replacing t by pi minus t, then x change to sign and y remains unchanged, then the curve is symmetric about y-axis. Okay, curve is symmetric about y-axis. So this is the curve. So what do you say that it is symmetric about y-axis? Am I right? Hello. Yes. Then next. Symmetry झाली. पुढचा जॉब सेकंड जॉब. What is second job? dy by dx. चला पटकन सांगा dy by dx काय येतोय? Is dy by dt and dx by dt. Just simplify dy by dt. Derivative of b म्हणजे ते येणार b by a. बरोबर आहे? Sin cube चा डेरिव्हेटिव्ह काय रे? 3 sin square t into derivative of sin is cos. 3 sin square cos divided by cos चा डेरिव्हेटिव्ह आहे 3 cos square into cos चा डेरिव्हेटिव्ह minus sin. So we got that minus sin गेला cos square गेला 1 sin upon cos राहिला. That is it. Sin upon cos is tan t. We got the answer. Third is table. So just find the table. Now पहा नॉर्मली आता इम्पॉर्टंट हा. ओके, सगळ्यांचं लक्ष आहे या ठिकाणी? तुमचं सगळ्यांचं लक्ष आहे का? Yes, sir. ओके. तर आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. काय पाहणार आहोत? तर पहा एक्स आणि वाय. तर नॉर्मली तुमचा जो इक्वेशन आहे x upon a bracket raised to 2/3 y upon b bracket raised to 2/3. We tried to convert in terms of x equal to a cos cube t, b sin cube t. Means what does it look like? It is a look like a तर मोठं तरी काढायचं रे. It is a look like a very good question. Very simple. It is a look like a circular part. Circular part असल्यामुळे आपण इथे काय घेणार आहे? t equal to 0, t equal to pi by 2, t equal to pi, t equal to 3 pi by 2. Clear? Hello. Yes, sir. आपला ते काय येणार आहे? t equal to 0, pi by 2,
वाय 3π/2 जे मागची लिमिट होते, मागची लिमिट आपण कसे कन्सिडर केलं, -π/2 -π/2 0 +π/2 अँड पाय असे होतं इन वन लाईन, कारण की आपण त्याला इन टर्म्स ऑफ पॅरामेट्रिक इक्वेशन कन्वर्ट करतो. पण हे जे पॅरामेट्रिक इक्वेशन कसे कन्वर्ट केले इन टर्म्स ऑफ सर्क्युलर पार्ट्स, वी आर ऑन इन टर्म्स ऑफ दॅट वन. सो नेक्स्ट वी जस्ट फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स. सो व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ एक्स? टी इक्वल टू 0 टाकलं एक्स काय येतंय? a0 0 0 b0 सॉरी π/2 इन्फिनिटी ना रे, tan π/2 ना, प्लेन है ना, इज नॉट 3/2. देन नेक्स्ट पायला मायनस येते, मायनस ए सॉरी 0 0 आणि 3π/2 जे π/2 व्हॅल्यू तेच आले, फक्त मायनस येणार 0 मायनस बी इज इन्फिनिटी tan 3π/2. It is tan 3π/2. ऍक्च्युली tan π/2 हा मायनस आला पाहिजे ना रे, बरोबर आहे का? हॅलो, tan π/2 कारण की ते मायनस आहे ना. हॅलो, येस सर. tan π/2 किती आला पाहिजे? मायनस इन्फिनिटी. आणि tan 3π/2 एक्झॅक्टली अपॉर्ड इज प्लस इन्फिनिटी. It depend on your value of that one ना. सो नाउ आता ह्या ठिकाणी काय टँजंट आहे का? या ठिकाणी काय टँजंट आहे का? जस्ट हियर curve not passing through origin. Passing through origin. हा कशाचं? 1534 डिक्लाइन कुठलं आलं? याच डिक्लाइन झालं ना. डिक्लाइन म्हणजे कॅन्सल केलं. क्रेडिट कार्ड आपण कॅन्सल केलं नाही. याचे सोंडे सरांचं ते सोंडे सरांना विचार, फक्त त्यांचं स्टेटमेंट बघून विचार. कर्व इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. हा पुढचं काय? टँजंट आर. व्हॉट टँजंट? टँजंट आर. यस, टँजंट आर π/2 3π/2. tangent at theta equal to, sorry, t equal to π/2 and 3π/2. लायसन आहे का? जोपर्यंत चालतो तोपर्यंत चालून ते, ज्या दिवशी बंद पडेल त्या दिवशी पाहू. होय, ऐक की म्हणजे कसं सिंगल पेमेंट आहे? क्रेडिट कार्डची एंट्री तर करावं लागते ना. एकदा तुम्ही चिखलात पडलं तर बाहेर पडत नाही, ते चिखलच एक प्रकारचा, जायचं नाही तिकडे. XY t equal to 0, t equal to π/2, t equal to pi, t equal to 3π/2. Okay, tangent कुठले कुठले? These are the tangent. ओके, आता माझ्याकडे स्केल नसल्यामुळे मी काय करतो, ते सर्कल ड्रॉ करून घेतो. थोडस काय करतो मी, सर्कल ड्रॉ न करून घेऊ. Look like a symmetry. Yes, they're joining the point because at 0 it is a0, somewhere a0 point here. At π/2 something 0 b here. At pi minus a0, and at 3/2 minus 0 minus b. This is the point. Now we did the circle notation. Okay, very good. Now we just point
ट्रेस द पॉइंट. आता पहा टँजंट काय आहेत रे? टँजंट काय आहेत? टँजंट काय आहे? 2 3 पाय बाय 2. पाय बाय 2 3 पाय बाय 2. म्हणजे टँजंट असेल त्याला कसं टच करणार? अशा प्रकारे टच करणार, बरोबर आहे ना? हॅलो, बरोबर आहे का? येस सर. हा, सिमिलरली खालचे टँजंट पहा. हे टँजंट आहे. म्हणजे टँजंट म्हणजे ही जी असा आहे म्हणजे असा जाणार, बरोबर आहे? आणि टच आहे. बाकी ह्या ठिकाणी टँजंट आहे का? टी इक्वल टू पाय. टी इक्वल टू पाय असताना पहा, टी इक्वल टू पाय असताना एक्स मायनस आहे आणि वाय झिरो आहे. मग त्या ठिकाणी टच करतोय म्हणजे पासिंग आहे. एकच जाणार आहे. दिस इज अ पासिंग ना. सेम टच करा. in this way of pass. This is the curve. आलं लक्षात? हॅलो, येस सर. ओके. दिस कर्व इज कॉल्ड एज आस्ट्रा. आता याला नाव देऊ. याचं नाव देऊ. तिचं बारसं घालू पहा. इथं नाव काय याचं? 0A0. परत इथे काय? 0B. इथे काय? -A0. इथे काय? 0 - B. नेम इज इम्पॉर्टंट. नेम इज इम्पॉर्टंट. तुम्ही व्यवस्थित काढा. म्हणजे या ठिकाणी असा जातोय, असा येऊन असा जाणार, परत असा येऊन असा जाणार, असा येऊन इथे असा जाऊन. ओके, क्लिअर? दिस लुक लाईक अ स्टार. लुक लाईक अ स्टार. सेफ व्यवस्थित द्या. देऊ शकतात? हॅलो, येस सर. Yes, sir. व्हेरी गुड. सो जस्ट स्टार्ट, डू इट. सर हा, बोला. सर पहिला आपण ती परत एकदा सांगा की 0 टी ची व्हॅल्यू 0 पाय बाय 2 अशी का घेतली? हा हा हा, ते सांगतो. कर काढून घ्या, परत मी एक्सप्लेन करतो परत. हा, मी जस्ट ड्रॉ द कर, परत एक्सप्लेन करतो. हा, थोडा स्टार तर वाटला पाहिजे. मी मकर संक्रांतीला नको, इकडे काही ठिकाणी नागपंचमी दिवशी पतंग उडवले असते. पतंगी दिवशी तुम्ही पतंग उडवताना वावडी उडवली असते. वावडी कशी स्टार शेप काढतात तुम्ही, बरोबर त्या टाइप मध्ये स्टार काढायचा. आता माझं काय झालं की मला एवढं स्मूथ हँडनी ड्रॉ करता येत नाहीये. हे जर आपण क्लासमध्ये असतो तर आपण कुठेतरी स्मूथ हँडी ड्रॉ करायचा प्रयत्न केला असता आणि त्या ठिकाणी आपलं ड्रॉ झालं असतं.
झालंय सगळ्यांचं? ओके, सी झाले सगळ्यांनी ड्रॉ करून? हॅलो, येस सर. नॉर्मली तुमचं इक्वेशन जे दिलंय, नॉर्मल जे इक्वेशन दिलं ते कशामध्ये दिलं तुम्हाला? पॅरामेट्रिक इक्वेशन मध्ये दिलेलं आहे. पण हे इक्वेशन पॅरामेट्रिक इक्वेशन दिलेलं आहे का? हॅलो, नाही. नाही. मग तुमचा टी तुम्ही फोडलाय. तुम्ही टी काय करता? फोडलाय. या ठिकाणी मागच्या ठिकाणी तुम्ही टी फोडलाय का नाही? मग तो कंटिन्युअस आलेला आहे टी, कंटिन्युअस तुमचा टी आलेला आहे. या ठिकाणी मी टी फोडलाय. टी कसा फोडलाय पहा, की बाबा हा नॉर्मली हा कशामध्ये आहे? हायपरबोला, सॉरी, इलिप्स आहे. आणि इलिप्स कसा असतो तुमचा कर? हा असा दिसणार आहे. तर पूर्ण रोटेशन असणार आहे तुमचा इलिप्स, बरोबर आहे? पूर्ण रोटेशन. पूर्ण रोटेशन असल्यामुळे तुमचे इक्वेशन कशामध्ये झाले? इन टर्म्स ऑफ कॉस आणि इन टर्म्स ऑफ साइन. कॉस अँड साइन, कॉस अँड साइन कसा फिरतो तुमचा? कॉस अँड साइन कसा फिरतो? इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट जर घेतला तर कशामध्ये जाणार तुमचा? 0, π/2, पाय आणि 3π/2 असं कम्प्लीट रोटेशन होतं ना. हॅलो, आणि जर तो जर इथे घेतला आपण, ह्या टी मध्ये जर घेतला, या टी मध्ये फक्त एकच्याच ठिकाणी व्हॅल्यू येते, बरोबर आहे? एक्सची व्हॅल्यू आणि वायची व्हॅल्यू. तर दोन्ही जर इक्वेशन कंबाईन केलं तुम्ही जुन्या इक्वेशन मध्ये एक्स अँड वाय, तर तुम्हाला तो कुठेतरी एका लाईन मध्ये येत आहे. पण तसंही दिसणार नाही. हे कसे दिसणार आहे? इन सर्क्युलर पार्ट. त्याच्यामुळे आपण अशा प्रकारे सर्क्युलर लिमिट घेतले. हॅलो, आलं लक्षात? पवन, येस सर. हे दिलं की? हा, हा, मागच. तसं पण काय आहे का? एक सेमिस्टर माझं संपत नाही, सोडून दे. मी ठेवतच नाही. होय, आपल्याकडे याच्यापेक्षा मोठी लायब्ररी आहे पुस्तकाची. पुस्तकं आपल्या ह्याच्यापेक्षा मोठी आहेत. हे तर काहीच नाही पुस्तकं. आपण लॅबमधलं पुस्तकीच पण करत नाही. याच्यापेक्षा आपल्याकडे घरी आहे. हा, झालंय का सगळ्यांचं मित्रांनो? पुढे जायला आपल्याला? येस सर. ओके ओके. काल टेस्ट झाली, तर मी इथे स्टॉप करूया. या ठिकाणी याला स्टॉप करू का? दिस इज एंड ऑफ पॅरामेट्रिक इक्वेशन. दिस इज एंड ऑफ पॅरामेट्रिक इक्वेशन. चला पटकन रिप्लाय द्या. झोपलेले जागा Yes, व्हा. जे झोपले असतील त्यांनी जागा व्हा. प्रेझेंटी घेणार नाही मी या ठिकाणी, तरी जागे व्हा. कोणी फिरायला गेलं असेल तरी जागे व्हा. इथे लक्ष द्या. कोणी म्यूट करून ठेवलं असेल तर अनम्यूट करून थोडस पहा जरा. खूप छान गोष्ट चालवली आहे. खूप गोष्ट छान चालली आपली. हा, सो वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट. हा, सगळ्यांना रिझल्ट भेटलाय? हॅलो, yes sir. कोणाला काय Yes, sir. रिझल्ट भेटला नाही असे कोणी आहेत का कार्यकर्ते आपल्याकडे, किंवा त्यांना रिझल्ट भेटलेला नाही असे कोणी कार्यकर्ते आहेत का? Hello, all of you see the screen? Sir. Yes, sir. Okay, just we are fastly we are go to the example. Tomorrow we see the last topic of the quadrant. जे आतापर्यंत आपण पोलर इक्वेशन मध्ये किंवा पॅरामेट्रिक इक्वेशन मध्ये यूज केले नाहीयेत. स्पेशल पॉइंट ऑन द कर्व, रिजन ऑफ ऑब्सेन्स किंवा असिम्प्टोट्स किंवा
आणखीन सांगायचं झालं तर तुम्हाला टँजंट टू दी ओरिजिन आपण काढले, पण पर्टिक्युलरली आपण त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. सिमेट्री 8 प्रकारचे सिमेट्री कुठल्या कुठल्या आहेत. मग थिअरी महत्वाचं आहे. उद्याचं लेक्चर खूप महत्वाचं आहे. तुमच्यावर डिपेंड करायचं की नाही करायचं, कमीच करायचं. ओके, सो ऑल ऑफ यू सी दी स्क्रीन ना. Yes, sir. Okay. So what is the first question? First question. Which of the following is not a function of? Which of the following is not a function of beta? Which of the following is not the definition of a beta function? The beta function ची definition काय normally? What definition of beta function? Beta mn is equal to what? Integration from 0 to 1 x raised to m minus 1 into 1 minus x raised to n minus 1 dx. Dx, okay, dx. So this is the definition, m greater than 0 and n greater than 0. But here 2 times is there, so obviously option A is not correct. Option B is correct. Just we have put that here P, and just we are put here Q. We got the value 1 by 2 into beta of P plus 1 by 2 Q plus 1 by 2. So this is the answer is correct. Then this one, just we have put that y equal to t upon 1 minus t, and we try to convert in terms of given equation. We got the required answer. Limit is 0 to infinity. Option D. हे फॉर्म्युला तुम्हाला दिलता का डी चा? नव्हतं दिलं सर. This is your new formula. Write down. हा फॉर्म्युला तुमच्याकडे कुठेतरी हा फॉर्म्युला लिहून घ्या. सो ऑप्शन ए इज रॉंग वन. तुम्ही डी लिहिलंय का सी काय लिहिलंय? हॅलो, D. ए डी. ओके, आणि ए लिहिलं काय डी लिहिलं असून द्या. सो हे फॉर्म्युला लिहून घ्या कुठेतरी तुमच्याकडे बीटा फंक्शनचा. बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू इंटिग्रेशन 0 टू 1 एक्स रेज टू एम मायनस 1. सर हा येस पवन, सर आपण ती सी ऑप्शन सी आहे ना? मला माहिती आहे तू काय म्हणणार आहे. वाय रेज टू एन मायनस 1 पाहिजे. येस सर. त्या ठिकाणी चुकलेलं आहे मला माहिती आहे. आता मी ते चेंज करत नाहीये. त्या ठिकाणी चुकलेलं आहे ते मला माहिती आहे. एन मायनस 1 पाहिजे ते. मग सर ते सी पण तीच होणार की सर? पण ते आहे, पण एका क्वेश्चन मध्ये 2 आन्सर नाहीत ना आपल्याकडे. एकच आहे ना, मल्टिपल चॉईस मध्ये एकच आहे आपल्याकडे. 2 ऑप्शन नाही आपल्याकडे तरी. ऍक्च्युली ते हायर लेवलला गेल्यानंतर n+1 ला पण आपण प्रूव्ह करून पाहिलं तर येऊ शकतं का हे पाहायला पाहिजे आपण. ओके, मोस्ट करेक्ट इज ए. मोस्ट करेक्ट इज ए, बरोबर आहे. कारण 2 टाइम्स तर आपण लिहू शकत नाही. बीटा फंक्शन लिहू शकतो का? हॅलो, No, sir. मोस्ट करेक्ट इज ए. लक्षात? हॅलो सर पण ती वायरस टू एन मायनस 1 ती तर डेफिनेशनच होत नाही. पाहिजे तो सी लिहिला असेल. सी लिहिलंय काही लिहिलंय? नाही सर, ए लिहिले पण ती सी जरा सी मला माहिती आहे रे, सी चुकलेलं आहे. सी पण करेक्ट आहे त्याच्यामधलं ऑप्शन. ऑप्शन ए आणि सी आहे. बस चालतंय. चल 1 मार्क वाढून देतो तुम्हाला प्रत्येकाला. मग ज्यांचं सी चुकलं असेल त्यांच्यासाठी, त्यांनी जे सी लिहिलं त्यांच्यासाठी 1 मार्क वाढून देतो. बस का? आणि काय पाहिजे? हॅलो, बस सर. ज्यांनी सी लिहिलं असेल त्यांना 1 मार्क देतो. बस. ज्यांनी ए लिहिलं, ज्यांनी सी लिहिलं, ए आणि सी दोन्ही ऑप्शन लिहिले असतील त्यांना 1 मार्क देतो. ए किंवा सी. चालतंय का? येस सर. ओके, झालं प्रॉब्लेम सॉल्व? येस सर. हा, फक्त डी चा फॉर्म्युला लिहून घ्या. फक्त डी चा फॉर्म्युला लिहून घ्या. फक्त डी चा फॉर्म्युला लिहून घ्या. बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू इंटिग्रेशन 0 टू 1 एक्स रेज टू एम मायनस 1 प्लस एक्स रेज टू एन मायनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू एम प्लस एन. त्यात मॅक्झिमम काय? इंटिग्रेशन 0 टू 1 आहे. 0 टू इन्फिनिटी नाही आहे. लिमिट चेंज आहे फक्त. ओके, पुढचं. which among the following correctly define the Leibniz rule? Leibniz rule म्हणजे काय? DOS rule डिफाइन करायचा. त्यातला कुठला? which among the following currently defines. हा, आता पहा, डी बाय डी अल्फा म्हणजे बी पण ऑप्शन होतोय आणि सी पण ऑप्शन होतोय, बरोबर आहे. पण डी आपण अप्लाय करतो रूल, म्हणजे आतमध्ये आपण इंटिग्रेशन घेतोय. डिफरन्शिएशन अंडर इंटिग्रल साइन घेतोय, म्हणजे आतमध्ये आपण डेरिव्हेटिव्ह घेणार आहे. मोस्ट करेक्ट इज सी ऑप्शन. आलं लक्षात? हॅलो, Yes, sir. कारण की आपला फॉर्म्युला काय सांगतोय? डीएफ बाय डी अल्फा इज इक्वल टू डी बाय डी अल्फा ऑफ इंटिग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ अल्फा डीएक्स. पण आपण हे थांबत नाही, आपण ह्याला आतमध्ये घेतो, कारण ह्याचं नावच आहे डिफरन्शिएशन अंडर इंटिग्रल साइन. म्हणजे व्हॉट इज दॅट? ए टू बी इज डावा बाय डावा अल्फा ऑफ एफ ऑफ अल्फा डीएक्स. तो फायनल आन्सर इज दिस वन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. सो नेक्स्ट
बीटा ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ 1n. मग ह्याला सिम्प्लिफाय करायचं. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ gamma 1 gamma n divided by gamma of n plus 1 plus gamma m plus gamma 1 divided by gamma of m plus 1. Gamma 1 is 1 into gamma n divided by gamma n plus 1 is what? N into gamma n. By using the result, gamma n equal to what? N minus 1 into gamma n minus 1. So is the result same here? Gamma m into 1 divided by m into gamma m. So just cancel it, this common term. What is the remaining? 1 upon n plus 1 upon n. Just cross the multiply. We get the answer m plus n divided by mn. So option D is correct one. Okay. पुढच्या एक्झाम्पल मध्ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विचारले. नॉट ट्रू चुकीचं कुठलं आहे? सो ऑप्शन ए इज बरोबर आहे. गॅमा 1/2 इज रूट पाय. ऑप्शन सी बरोबर आहे. गॅमा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गॅमा n. ऑप्शन डी बरोबर आहे. गॅमा 0 गॅमा -1 गॅमा -2 गॅमा -3 ऑल गॅमा मायनस निगेटिव्ह. ऑल गॅमा मायनस निगेटिव्ह इज व्हॉट इन्फिनिटी. ऑल मायनस. येस सर. हा बोला सर. बरं 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 ओके ओके. नाही नाही क्रेडिट कार्डचं सर बिल कसं होत नाही सर. ते नवीन क्रेडिट कार्ड अडकू लागतं कोणाच तरी. लेक्चर येतो सर. ओके. सो 0 -1 -2 -3 इज इन्फिनिटी. बरोबर आहे. इज इन्फिनिटी. आपण हा रिझल्ट वापरणार गॅमा पी इंटू गॅमा 1 मायनस पी. व्हॉट इज गॅमा पी इंटू गॅमा 1 मायनस पी? गॅमा पी इंटू गॅमा 1 मायनस पी पाय अपॉन साइन पी पाय. Pi upon sin pi. सो ह्याला यूज केला तर गॅमा 1/4 इंटू गॅमा 1 - 1/4 1 - 1/4 इज इक्वल टू व्हॉट? Root 2 pi. हा म्हणजे काय? पाय अपॉन साइन π/4. सो साइन π/4 किती झाला? 1/√2. व्हॉट इज आन्सर? √2 टाइम्स पाय. पण इथं काय आलं? √2 पाय आहे. सो ऑप्शन बी इज चुकलेला आहे. सो नॉट ट्रू. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. आपल्याला सगळे ऑप्शन पण चेक करता आले पाहिजे. आता तुम्ही हे जे काय 55-56 जण रेग्युलरली अटेंड करतात. तशी प्रेझेंट आपली पटावरती 63-64 65 जण आहेत. पण पटावरती येणारे रेग्युलर येणारे 63-64 जे असतात. काही जण आपले आहेत बाबा त्यांना रिअली प्रॉब्लेम आहे. बाहेर ये जा करत असतात बाबा. काहीतरी असतं त्याचे रिअली प्रॉब्लेम आहे. मान्य आहे मला. कारण मी पण जेव्हा घरी लेक्चर घेतो ते एका रूम मध्ये माझ्या बेडमध्ये मला रेंज येत नाहीये. हॉलमध्ये बसल्यावर मला रेंज येते. फुल रेंज असते. पण हॉलमध्ये बसल्यानंतर माझी सगळं गोतावळ माझ्यापाशी येऊन चाव करत बसतो मला. तेव्हा मला लेक्चर घेता येत नाही. म्हणजे जे माझ्या 2 मुली आहेत त्या दोन्ही मला त्रास देत असतात सारख्या. ते बोलत नाहीये. फक्त मला इकडून टोचव तिकडून टोचव. मला विचार हे ए म्हणजे काय, बी म्हणजे काय, हे कर ते कर असं खुणत राहतात. फक्त बोलत नाही ते. पण आहेत असं रिअली सगळ्यांना प्रॉब्लेम आहेच. काही ना काही प्रॉब्लेम आहे. प्रॉब्लेम प्रत्येकाला असतो. आपण सांगत नाही की प्रॉब्लेम आहे म्हणून. प्रॉब्लेम सांगत बसलं तर कधीच यशस्वी होत नाही. बरोबर आहे. की सक्सेसफुल पीपल हे कधी रिझन देत नाहीये. अनसक्सेसफुल पीपल नेहमी रिझन देत राहतात की असं तसं तसं. तुम्ही नेहमी आहात खूप चांगले आहात. तुम्ही रेग्युलर करतात. त्याचा फायदा नक्की तुम्हाला होईल. तुम्हाला असं वाटत असेल की सर मी 1 तास रेग्युलर लेक्चर करतोय तरी मला ISA ला 30 पैकी सर मला 24 मार्क पडले, 22 मार्क पडले. ISA चा टॉपर हा कधी टॉपर नसतो. लक्षात घ्या. ISA टॉपर हा युनिव्हर्सिटी टॉपर कधीच नसतो. हे लक्षात घ्या तुम्ही फक्त. प्रामाणिकपणे काम केलं असेल, प्रामाणिकपणे ISA टॉपर झाला असेल तर ते कदाचित पुढे तुम्ही टॉपर होऊ शकता. पण टॉपर झालं म्हणजे तुम्ही सगळं शिखरावर जाऊन पोहोचला म्हणजे तुम्ही सगळं काही शिकला असं नाही होत. ओके. तर मी तुम्हाला सांगितलंय की 80% वाल्याला बसवा आणि 60% बसला. तर नॉलेज इज इम्पॉर्टंट. तुम्ही समोरच्याला प्रेझेंट कसं करतायत, समोरच्याला तुम्ही सांगतात तसं हे इम्पॉर्टंट आहे. पीसीसी लेक्चर तुम्ही किती सिन्सिअरली ऐकतायत. पीसी पर्सनल कम्युनिकेशन लेक्चर तुम्ही किती सिन्सिअरली ऐकतायत. त्यांना किती सिन्सिअरली तुम्ही उत्तर देतायत. त्यांच्याकडून किती ग्रास्प करतायत. जेवढं तुमच्याकडे सध्या ग्रास्प करायची पॉवर आहे, जेवढं तुम्ही ग्रास्प करू शकता तेवढं ग्रास्प घ्या. ग्रास्प करा. जेवढं करता येईल, जेवढं घेता येईल तेवढं टाका या डोक्यामध्ये. साठवा. भरपूर साठवा. पुढे ना पुढे फायदा ठरेल. ओके. तर तुम्ही जे करतात लेक्चर खूप खरंच चांगलं आहे. कंटिन्यू ठेवा. फॉरगेट बाकीचे लोक काय करतात, मोबाईल लावून कुठेतरी कुठे टांगून लागून निघून जातात. फॉरगेट दॅट पीपल. त्यांना त्यांचा त्रास होणार आहे. त्यांना त्यांचा त्रास होणार आहे. माझा शब्द म्हणजे काय दाढवाची पांढरी असं नाही म्हणणार मी.
ओके, पण त्यांना त्यांचा त्रास होणार आहे. जे करेल ते ह्याच जन्मी फेडेल हे पण लक्षात घ्या. जसं करेल तसं फेडायचं आहे आपल्याला, ह्याच जन्मात फेडायचं आहे. पुढचे जन्म कुणी पाहिलं आहे ह्याच जन्मात फेडायचं आपल्याला, आणि ते पण तुम्हाला लगेच फेडायचं आहे. ओके, दिसत आहे तुम्हाला, दिसतंय ते. ओके, त्यानुसार तुम्ही करतात, रेग्युलरली करत राहा. सो वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द व्हॅल्यू ऑफ, आय थिंक वी हॅव सॉल्व दिस क्वेश्चन ना, लॉट ऑफ टाइम. इंटिग्रेशन 0 to infinity e raised to minus x4. x4 इक्वल टू काय टाकणार, t टाकणार. x4 इक्वल टू t. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आय थिंक सो. ऑप्शन बी करेक्ट येतं, आय थिंक सो. मला असं वाटते ऑप्शन बी इज Yes. करेक्ट वन. देन Yes, sir. so bit of x plus 1, yes, yes, bit of x plus 1 y, use the result of Bit of mn equal to what? NM. beta nm. NM. Same result we apply here. So bit of y x plus y. So option, sorry, x plus 1, option C is there. Then next, okay, now this one is just a calculation, nothing else. Beta m plus 1, पहा मी डायरेक्टली करतो gamma m plus 1, gamma n divided by gamma of n plus 1, m plus n plus 1 into gamma m plus n divided by gamma m into gamma m by using the result. Denominator form मध्ये a by b divided by c by d. So a b c divided by what may be the formula, use that result. So just use that m plus 1 into n, म्हणजे ह्याला वाटलं सब मॉडिफाय करू m plus 1 ला, म्हणजे m into gamma m, m plus n तसा तसा डिवाइड बाय हा कसा होणार m plus n into gamma m plus n, हा कसा होणार gamma m cancel, what is the remaining, m divided by m plus n. So option D is correct. Just the calculation, nothing else. मला असं वाटत नाही की कुठला क्वेश्चन अवघड होता यातला. This is x raised to minus 1, हा होणार आहे. This is straightforward, e raised to minus x raised to minus 1. So what is x raised to minus 1? Means n minus 1 is equal to what? Minus 1. So n equal to 0. So gamma 0 का असतो infinity. That is the B is option. This is the straightforward 6 क्वेश्चन पैकी एक क्वेश्चन होता. याचा आन्सर काय येणार आहे, त्याचा पार्शियल याचा dy घ्यायचा, म्हणजे dy काय येणार, इंटिग्रेशन 0 to 1 upon log x into dou by dou a of x raised to a minus 1 dx. So what is the derivative? Integration 0 to 1. Derivative is x raised to a into log x divided by log x. Just cancel the log s. We are remaining is x raised to a plus 1 divided by a plus 1 in the limit of 0 to 1. We just put the value x equal to 1 and whatever may be. We got the answer 1 upon a plus 1. So option B is correct one. Option B is correct one. Okay. Then next, beta mn converges to जे condition आहे m greater than 0 and greater than 0 आणि gamma function मध्ये condition काय n greater than 0. That is the condition. So that condition converges to. So what is the option? D is the option correct. Then next, we just put that x square by 4 equal to t. काय put करणार? x square by 4 equal to t. जर simplify केलं ना तुमचा आन्सर असेल e raised to minus t into t raised to minus 1 by 2 dt. When you substitute x square by 4 equal to t, हे substitute केलं ना तुमचा ऑप्शन हे येईल. So that is equal to gamma 1 by 2. And gamma 1 by 2 काय असतं? root 5. So option C is correct. Option C is correct one. Okay. Beta m plus 1. Gamma 1 divided by gamma of m plus 1. आपण आत्ताच वरती सॉल्व केलं किती वेळा? Gamma m divided by m into gamma m. Get cancel, 1 upon m is the answer. Option D is the answer. पुढे beta 2 3 calculate करा. Gamma 2 gamma 3 1 factorial 2 factorial divided by 2 plus 3 5 means 4 factorial 4 factorial 24 2 upon 24 1 upon 12. C is the option. Which of the following is true? Gamma 0 infinity असतो. So A option A is true. बाकी सगळे चुकलेले आहेत. gamma 11 by 2 gamma n कॅल्क्युलेटचे दोन फॉर्म्युले. पहिला फॉर्म्युला कुठला? जर n प्लेन असेल, होल नंबर असेल तर n-1 फॅक्टोरियल आणि n इन टर्म्स ऑफ p by q फॉर्म असेल तर कसं करणार n-1 इंटू gamma n-1. सो इथे काय p by q फॉर्म आहे ते कसं करणार 9 by 2 7 by 2 5 by 2 दोन चा डिफरन्स 3 by 2
1/2 शेवटी 1/2 किंवा 1 आलं तर स्टॉप द प्रोसेस. गॅमा 1/2. तर गॅमा 1/2 इज √π. √π सगळीकडे आहे. जस्ट सिम्प्लिफिकेशन कशाने भाग जातो कसला, कशाने कशाचा भाग जातोय का नाही. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाही सॉरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. बी 9, 7, 5, 3 डिवाइडेड बाय 32 √π. बी इज करेक्ट वन. बरोबर आहे. येस सर. पुढे पुढे हा इंटिग्रेशन 0 to π/2 साइन 1/2 म्हणजे हे आन्सर येणार पहा इथं साइन रेस टू 1/2 कॉस रेस टू 1/2 थीटा पी इक्वल टू टाका 1/2 बीटा ऑफ 3/4 बरोबर आहे. 1/2 प्लस 1 हा वापरणार बीटा ऑफ p प्लस 1/2 q प्लस 1/2 यूज द रिझल्ट. सो p इज इक्वल टू 1/2 टाकल्यानंतर आन्सर येईल 1/2 इंटू गॅमा 3/4 डिवाइडेड बाय गॅमा ऑफ 3 आणि 3 6 6 भागिले 4 आय थिंक 3/2. जस्ट सिम्प्लिफिकेशन गॅमा 3/2 काय झाला रे. गॅमा 3/2 काय झाला. हा गॅमा 3/4 ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे. गॅमा 3/2 झाला 1/2 इंटू √π. So we got that 1/2. These two to get cancelled. We are remaining is gamma 3/4 bracket square divided by √π. So option A is correct one. Okay. This is a log y equal to minus t. Put kara. Log y equal to minus t. We got the required answer. 8 factorial. D is the option. इथे the straightforward beta m plus 1 n plus 1 beta of m plus 1 n plus 1 beta of 6 7 चा बीटा काढायचा. दिस वन आता हा रिझल्ट कशाने यूज करणार रे. जो आता आपण रिझल्ट पाहिला वरचा कुठला रे. इंटिग्रेशन 0 to 1 x raised to m minus 1 plus x raised to n minus 1 divided by 1 plus x raised to m plus n is equal to what. Beta of mn. So same result we apply here. Y raised to 6 minus 1 plus y 3 raised to minus 1 1 plus y raised to 6 plus 3. So we got the result beta of 3 6 or 6 3. Calculate kara. We got the option D. Option तर तिथं ते न्यूमरेटर सेपरेट करून केलं तर चालत नाही हा का? हा आता तुम्ही इथे परत कन्फ्युज झाला. तुम्ही जे यूज केलंय तुमचा आन्सर असा असेल 2 times बीटा ऑफ 3 2 बाय हा सर तसं चालेल. हा आपला तो फॉर्म्युला जो आहे y रेस टू m minus 1 1 प्लस y रेस टू m प्लस n त्या ठिकाणी लिमिट काय निकिता 0 to 1 आहे. त्या ठिकाणी लिमिट काय 0 to इन्फिनिटी. क्लिअर निकिता. येस सर येस. आलं लक्षात. हा सर आम्ही तेच जेव्हा वापरलं. मी पण क्वेश्चन टाकला होता हा क्वेश्चन टाकताना मला जेव्हा आन्सर टिक करायचे होते आन्सर टिक करताना मी पण म्हणजे क्वेश्चन चुकला. मी पण 2 times 3 6 टाकला 2 times बीटा ऑफ 3 6 टाकला. पण नंतर जेव्हा मी पाहिलं ऑब्झर्व केलं नाही लिमिट चुकलेलं आहे. ओके थोडंसं आपल्या पाहण्यात होतं तसं असून द्या. पुढे स्ट्रेट फॉरवर्ड लास्ट आन्सर. ह्याचा आन्सर काय आलं आपण वरती सॉल्व्ह केलं त्याचा आन्सर काय आलं रे. याचा आन्सर काय आलं 1/a + 1 आलं बरोबर आहे. di/da वरती सॉल्व्ह केलं ना. सर लिमिट 0 to 1 पाहिजे ना तिथं. कुठे म्हणजे इंटिग्रेशनचं लिमिट कोण होतं इथे म्हणताय का. हा येस सर. 1च पाहिजे सर. DYS मध्ये 1च असतं ना 0 to 1. नाही Yes, sir. तसं काय नाहीये. डिवाइस मध्ये लिमिट जे असतं a to b असतं. व्हॉट मे बी a and b आर द कॉन्स्टंट पाहिजे फक्त. आलं लक्षात. हॅलो सर इन्फिनिटीने एकदा सॉल्व्ह करून द्या ना. बर सॉल्व्ह करून देतो 1 मिनिट. So we got the answer directly. Integration di/da is equal to integration 0 to infinity x raised to a dx. बरोबर आहे का. आतमध्ये आपण डेरिव्हेटिव्हचा रूल अप्लाय केल्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह अप्लाय केल्यानंतर काय होणार x raised to a log x divided by log x. 1 चा डेरिव्हेटिव्ह तर 0 येणार. log x get cancelled. We got the answer. So what is the integration of this x raised to a plus 1 divided by a plus 1. Just we have put the value 0 to infinity. Yes. We got it. So option is 0 to 1 पाहिजे the limit. 0 to 1 पाहिजे. Yes. किंवा इथे e raised to तरी पाहिजे.
कारण की इन्फिनिटी हा फॉर्म कुठला येणार आहे, इन्फिनिटी येणार आहे आणि हा फॉर्म 0 येणार आहे, बरोबर आहे का? हॅलो, त्याचं Yes. इंटिग्रेशन निघत नाहीये. येस येस, गुड गुड. Okay. Just a wait, just a wait. We try some another way. Try some another way. जर स्ट्रेट फॉरवर्ड जर याचं इंटिग्रेशन टाकायचं गेलं, इंटिग्रेशन 0 to infinity x square minus 1 divided by log x, त्याचं इंटिग्रेशन काढायचं गेलं we cannot find a first integration. पहिल्यांदाच infinity येते ना. We cannot find it. Yes, the answer will be wrong. So actually, obviously, जर 0 to 1 असेल तर लिमिट आन्सर बी येते, बरोबर आहे? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड चैतन्य. Yes, what is the another method for ds सोडून दुसरं काय मेथड आहे का आन्सर काढायचं? log x इक्वल टू जर t टाकला, log x इक्वल टू जर t टाकला, बरोबर आहे? log x इक्वल टू t टाकून तो, log x इक्वल टू t टाकून तो. We try to convert of gamma function, ना gamma function log x इक्वल टू t टाकून तो. हा जर t टाकला तर x इक्वल टू e रेस टू t होईल, बरोबर आहे? हा वरती गेला म्हणजे हा काय होणार, e रेस टू मायनस t, सॉरी, काय होणार, log x इक्वल टू मायनस t पुट करावं लागेल, x इक्वल टू e रेस टू मायनस t, सो e रेस टू मायनस 2t into e रेस टू मायनस 1. तर log x इक्वल टू e रेस टू t टाकला तरी चालेल, म्हणजे x इक्वल टू काय पुट करायचा, t पुट करायचा. सो log x इक्वल टू e रेस टू t, नाही जर असं गेलं तर e रेस टू मायनस t जर डेरिव्हेटिव्ह येणार, dx इक्वल टू e रेस टू मायनस 2 dt, हा e रेस टू 3t होणार, हा मायनस होणार, अगेन 3t इक्वल टू u पुट करावं लागेल, म्हणजे हा होणार u बाय 3, म्हणजे हा होणार e रेस टू मायनस u, सो u बाय 3 रेस टू मायनस 1 du. फरक पडतो का गॅमा फंक्शन मध्ये n मायनस 1 म्हणजे n इक्वल टू 2, गॅमा 2 होते म्हणजे 1 होते, 1 मायनस समथिंग होते. ओके, क्वाइट टिपिकल लागेल, असून द्या. that my mistake 0 to infinity. ओके, लेट मी करेक्ट, ते करेक्ट करतो, सॉरी फॉर दॅट. ओके, आणखीन म्हणजे 2 क्वेश्चनला तुम्हाला मार्क वाढून देतो बस. हॅलो, चालतंय? प्रत्येकाला 2-2 मार्क वाढवून देतो मी. ओके, चालतंय ना? बाकी काय, आणखीन काय? हॅलो, No, sir. ओके, सो क्लिअर? हॅलो, क्लिअर आहात का सगळे? Yes. ओके, सो लेट वी स्टॉप हिअर. उद्या आपण याची थिअरी पाहणार आहे, त्याच्यामुळे मिस करू नका लेक्चर. जे तुम्ही प्रेझेंट रेग्युलर आहात, रेग्युलर जण तर मिस करू नका. कळलं प्रसाद? हॅलो, येस सर. धनश्री, Yes, sir. मिस करू नका लेक्चर, नाही तर मिस करताल. ओके, कसं माहिती का, नाही तर प्रॉब्लेम काय होतोय की बाबा काही समजणार नाहीये. भार्गव काल नव्हतं वाटतं, नाही भार्गव काल नव्हतं वाटतं, भार्गव नव्हता, कोण होतं काल? होतो सर काल मी. काल होतो तू होतो. ओके ओके, असून द्या. सो वी स्टॉप हिअर, स्टॉप करायचं. हॅलो, Yes, येस okay, so we meet on tomorrow. Thank you for connecting. Thank you very much.